यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. तेरे प्रेम की यही रीत, मन में भर दे तेरी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मोरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मोरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है।
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
બેઠા. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં 2026ના જાન્યુઆરી માસના આ બીજા રવિવારે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો આભાર માનતા આવકાર કરું છું. મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને આ મોટી સેવા મને સોંપવામાં આવી. આભાર માનું છું CNI સિનોડના માન્ય ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, બિશપ ધી રાઇટ રેવ ડોક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, બિશપ ઓફ ગુજરાત, તેમનો આભાર માનું છું. ને આભાર માનું છું ઓનલાઈન ટીમનો. ભક્તિ સભામાં જોડાઈએ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે કે જ્યારે તેઓએ મને કહ્યું કે આપણે યહોવાના મંદિરે જઈએ, ત્યારે હું આનંદ પામ્યો. હે યરૂશાલેમ, તારી ભાગોળમાં અમે ઊભા રહ્યા હતા. યરૂશાલેમ તો હાડબંધ ઇમારતવાળા નગરના જેવું બાંધેલું છે. યરૂશાલેમની શાંતિને માટે પ્રાર્થના કરો. તારા પર પ્રીતિ રાખનારા ક્ષેમ કુશળ રહો. મારા ભાઈઓ તથા મિત્રોની ખાતર હવે હું બોલીશ કે તારામાં શાંતિ થાવ. અમારા દેવ યહોવાના મંદિરના અર્થે હું તારું હિત શોધીશ. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુની સાનિધ્યમાં આપણા મસ્તકો નમાવીએ. જીવનના પ્રભુ, વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળીની સાથે અમે પણ પ્રભુ તમારી આરાધનામાં જોડાયા છે. કેમ કે પ્રભુ તમે પોતે સ્તુતિ અને આરાધનાને યોગ્ય પરમેશ્વર, અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજમાન અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, હજારો દૂતો, સંતો અને કરુબો હંમેશા તમારી સ્તુતિ કરતા કહે છે કે પવિત્ર 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 છે સેનાના દેવ યહોવા. તેના ગૌરવથી આખી પૃથ્વી ભરપૂર છે. એવા અમારા પ્રભુ, જે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી એવો ને એવા છે, જે હતો, જે છે અને જે ફરી આવનાર છે, જેનો વચન આપ્યું છે, જુઓ હું થોડી વારમાં આવું છું. એવા પ્રભુના પાયાસાના ઘર અમારા મસ્તકો નમાવ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ આત્માથી તથા સત્યતાથી તમારું ભજન કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો. આજે વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળીની સાથે રવિવારની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં અમે જોડાયા છે. અને જેટલા જોડાશે દરેકને પ્રભુ તમારી આશીષથી વેષ્ટિત કરજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં અમારી જાતોને સોંપતા, અમારી આખી ભક્તિ સભાને તમારા હાથોમાં સોંપતા, અમારી અંતરની પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. આ સમયે આપણે પ્રભુની સ્તુતિ કરતા ગીતમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, પ્રભુનું ભજન કરવા માંગીએ છીએ.
પ્રત્યુત્તરી વાચનમાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ અને પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 27 માં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 27 પ્રભુ મંદિરમાં જનારાનું ગીત. હે સૈન્યના યહોવા, તારા માંડવા કેવા રમણીય છે. મારા આત્મા યહોવાના આંગણાની અભિલાષા રાખે છે. હા, તેમને માટે ક્ષીણ થાય છે. જીવતા જાગતા દેવની આગળ મારું હૃદય તથા મારો દેહ હર્ષનાદ કરે છે. ચલ્લીને ગળ મળ્યું છે અને અબાબીલને માળો મળ્યો, કે જેમાં તે પોતાના બચ્ચા રાખે. એટલે તારી વેદી આગળ, હે સૈન્યના દેવ યહોવા, મારા રાજા તથા મારા દેવ. તારા મંદિરમાં રહેનારાને ધન્ય છે, તેઓ નિરંતર તારું સ્તવન કરતા રહેશે. જે માણસનું સામર્થ્ય તારામાં છે, જે સિયોનના માર્ગો ધ્યાનમાં રાખે છે, તેને ધન્ય છે. રુદનના નીચાણને ઓળંગતા તેઓ તેને જરાની જગા બનાવે છે. હા, પ્રથમ વરસાદ તેને આશીર્વાદથી ભરપૂર કરે છે. તેઓ વધારે ને વધારે સામર્થ્યવાન થતા આગળ વધે છે. તેઓમાંનો દરેક જણ સિયોનમાં ઈશ્વરની આગળ હાજર થાય છે. હે સૈન્યના દેવ યહોવા, મારી પ્રાર્થના સાંભળ. હે યાકૂબના દેવ, કાન ધર. હે ઈશ્વર, અમારી ઢાલને જો, તારા અભિષેકના મુખને નિહાળ. કેમ કે હાજર દિવસ કરતા તારા આંગણામાંનો એક દિવસ શ્રેષ્ઠ છે. દુષ્ટતાના તંબુઓમાં રહેવું તે કરતા મારા દેવના મંદિરમાં ના દરવાન થવું તે મને વધારે પસંદ છે. કેમ કે યહોવા દેવ સૂર્ય તથા ઢાલ છે. યહોવા કૃપા તથા ગૌરવ આપશે. ન્યાયથી વર્તનારને માટે તે કંઈ પણ સારું વાનું રોકી રાખશે નહીં. હે સૈન્યના યહોવા, જે માણસ તારા પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ય છે. આમેન. સમય પ્રભુની સાનિધ્યમાં આપણે જઈએ, પ્રભુએ કરેલા ઉપકારોને આશીર્વાદોને ફરી યાદ કરીએ. 2025 નો એ આખો વર્ષ, 365 દિવસ, અને એ દિવસો દરમિયાન પ્રભુની રહેમ નજર, પ્રભુની કૃપા, પ્રભુની દયા, પ્રેમભરી સંભાળ, તેનો એ પ્રેમ, તેની એ આગેવાની, સર્વને માટે પ્રભુનો આભાર જ માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. ને ખાસ આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. 2025 માં કેટલા બધા લોકો આપણી સાથે હતા, પણ ઘણા બધા લોકોએ આ પૃથ્વી પરથી વિદાય લીધી છે. આપણા કુટુંબ, આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં ઘણા બધા સમયો, પ્રસંગો એવા આવ્યા, નાસીપાસ થઈ ગયા, નિરાશ થઈ ગયા, હતાશ થઈ ગયા. તો એની સામે પ્રભુએ આનંદનો પ્રસંગ પણ આપ્યો. પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. અને આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં પોતાની આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ, પોતાની જાતોને લઈ જઈએ. પ્રભુએ કરેલા ઉપકારોને આશીર્વાદોને ફરી યાદ કરવા માંગીએ છીએ. ને 2026 નું વર્ષ ગુજરાત ડાયોસીસ દ્વારા ખાસ કરીને ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામવાનું વર્ષ, વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામવાનું વર્ષ મારા અને તમારા માટે બની જાય. આવો આપણે સાથે મળીને આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની સાનિધ્યમાં જઈએ, મસ્તકો નવાવીએ, પ્રાર્થના નમીએ. અમારા જીવનના પ્રભુ, વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળી સાથે અમે ચોક્કસ કહી શકીએ કે હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ. મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરાંત કરંત તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તો ભૂલી ના જા. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે ને ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે. અમારા જીવનના પ્રભુ, અમારા જીવનના સ્વામી, માલિક અને દેવ, આભાર માનતા તમારા બાળકો તરીકે તમારા પાયાસાના ઘર અમે નમ્યા છે ત્યારે આભાર સ્તુતિના અર્પણો ચડાવીએ છીએ. કેમ કે પ્રભુ તમે પોતે અમને જીવતાઓની ભૂમિમાં ગણ્યા છે, જીવતા ઉઠાડ્યા છે, જીવતા દેવની હજુરમાં અમે અમારા મસ્તકો નમાવ્યા છે. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. કેમ કે પ્રભુ તમે અમારી મુલાકાત લેનાર, અમારી સાથે રહેનાર, અમારી સંભાળ રાખનાર ને અમારા આનંદના પ્રસંગોમાં
મારી સાથે આનંદિત થનાર ને અમારા માટે હાજરા હજુર અને મદદગાર બની રહેનાર અમારા દેવ, અમારા પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ વ્યક્તિગત રીતે, કુટુંબ તરીકે, મંડળી તરીકે, સમાજ તરીકે પ્રભુ આભાર સ્તુતિના અર્પણો ચડાવીએ છીએ. આત્મિક અને ભૌતિક મળેલા એ આશીર્વાદોને માટે, પારિવારિક જીવનમાં મળેલા એ આશીર્વાદોને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ કુટુંબમાં મળેલા સંતાનોની ભેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. મંડળીની ભેટને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. CNI ગુજરાત ડાયોસિસની વ્યવસ્થા માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ આભાર માનતા અમે આત્મિક જીવનમાં વૃદ્ધિ પામીએ, આત્મિક આગેવાનો આપ્યા છે તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. તમારું વચન અમારી માતૃભાષામાં આપ્યું છે માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આત્મિક સમજણ પ્રાપ્ત કરીએ માટે ઉપદેશકો, પાળકો, મિશનરીની ભેટ આપી છે માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા બાળકોને પ્રભુ સારા શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય માટે સ્કૂલ કોલેજની વ્યવસ્થા આપી છે, આભાર માનીએ છીએ. નોકરી વ્યવસાયના સાધનો આપ્યા છે, ખેતીવાડી દોડધામનો આશીર્વાદ આપ્યો છે, પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમને પ્રેમ કરે એવા મિત્રો, સગા સ્નેહો પ્રભુ આપ્યા છે, આત્મિક આગેવાનો આપ્યા છે, પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ના આભાર જ માનીએ છીએ પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અનેકવિધ ઉપકારો અને આશીર્વાદોથી અમારા જીવનોને વેષ્ટિત કરનાર અમારા પ્રભુ, આભાર સ્તુતિ સાથે અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે પ્રભુ અમે પાપી છે. અમારા વર્તન, અમારા વિચાર, અમારા શબ્દ, અમારું જીવન, અમારા વ્યવહાર, અમારી વાણી સર્વ દ્વારા જાણતા અજાણતા કે જાણી જોઈને કરેલા પાપ, દરેક પાપોને અમે ક્ષમા ચાહીએ છીએ. પ્રભુ અમને માફ કરો, અમને સ્પર્શ કરો. તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીથી પ્રભુ તમે અમને ધોઈને શુદ્ધ કરો કે જેથી કરીને પ્રભુ આજે ફરીથી અમે ઓનલાઈન રવિ ભક્તિ સભામાં જોડાયા છે ત્યારે તમારા તરફથી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ, તમારી સાથેના સંબંધમાં દ્રઢ થઈએ, વૃદ્ધિ પામીએ, આગળ વધીએ અને મળેલા ઉપકારોના આશીર્વાદોના માટે ધન્યવાદની ભેટ ચડાવીએ એવી કૃપા થવા દેજો. તમારા હાથોમાં અમારા જીવનોને સોંપતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. ખાસ પ્રભુની સ્તુતિ આરાધનામાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ.
जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है।
तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे
जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यसु तू ही किनारा है। यसु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यसु तू ही किनारा है। यसु तू मिला मुझे, तू मिला मुझे, तू मिला, यसु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। આ સમયે આપણે બાઇબલ વાંચન તરફ જઈએ પહેલા બાઇબલ મારો આધાર છે સ્તોત્રમાં જોડાવા માંગીએ છીએ। બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ। બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ। પ્રભુનું વચન આપણે વાંચવા માંગીએ છીએ। લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય 40 થી 52 કલમ। લૂક 2 અધ્યાય 40 થી 52। તે છોકરો મોટો થયો અને જ્ઞાનથી ભરપૂર થઈને બળવાન થયો અને દેવની કૃપા તેના પર હતી। તેના મા બાપ વર્ષો વર્ષ પાસ્કા પર્વમાં યરુશલેમ જતા હતા। તે 12 વર્ષનો થયો ત્યારે તેઓ રીત પ્રમાણે પર્વમાં ગયા। પર્વના દિવસો પૂરા કરીને તેઓ પાછા જવા લાગ્યા। ત્યારે છોકરો ઈસુ યરુશલેમમાં પાછળ રહ્યો અને તેના મા બાપને તેની ખબર પડી નહીં, પણ તે સંઘમાં હશે એમ ધારીને તેઓએ એક મજલ જેટલે ગયા। પછી પોતાના સગાઓમાં તથા ઓળખીતાઓમાં તેને શોધ્યો। તે તેઓને જોડ્યો નહીં, ત્યારે તેઓ તેને શોધતા શોધતા યરુશલેમ પાછા ગયા। 3 દાડા પછી તેઓએ તેને મંદિરમાં
ધર્મગુરુઓની વચમાં બેઠેલો, તેઓનું સાંભળતો તથા તેઓને સવાલ પૂછતો દીઠો. તેઓએ તેનું સાંભળ્યું. તેઓ બધા તેની બુદ્ધિથી તથા તેના ઉત્તરોથી વિસ્મિત થયા. તેને જોઈને તેઓ અચરિત પામ્યા. તેની માએ તેને પૂછ્યું કે, દીકરા, તું અમારી સાથે આવી રીતે કેમ વર્ત્યો? જો તારા બાપે તથા મેં દુઃખી થઈને તારી શોધ કરી. તેઓને તેને કહ્યું કે, તમે શા માટે મારી શોધ કરી? શું તમે જાણતા નહોતા કે મારા બાપના ત્યાં મારે હોવું જોઈએ? આ જે વાત તેણે તેઓને કહી તે તેઓ સમજ્યા નહીં. તે તેઓની સાથે ગયો અને નાઝરેત આવીને તે તેઓને આધીન રહ્યો. અને તેની માએ એ સર્વ વાતો પોતાના મનમાં રાખી. ઈસુ જ્ઞાનમાં તથા કદમાં દેવની તથા માણસોની પ્રસન્નતામાં વધતો ગયો. આ પ્રભુનું જીવન અને પવિત્ર વચન છે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચન પર ખાસ તેની આશીષ આપો. આમેન. આ સમય આપણે પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું સાથે બોલતા આપણા વિશ્વાસને આપણે જાહેરાત કરવા માંગીએ છીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપણે સાથે બોલીશું. આપણા વિશ્વાસને આપણે જાહેરાત કરીએ. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પંત્યુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યો, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આ સમય આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ગીતોમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના. ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના. દીઠો ડૂબતો રે પ્રભુએ ઝાલ્યો મારો હાથ. મારો હાથ, મારો હાથ. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર.
પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુझ પર આણી રે पाप निवार्या रे प्रभुए मुझ पर आणी रे જીવન આપ્યું રે પ્રભુએ મુझ પર રાખી પ્રેમ राखी प्रेम આનંદ ઉર છે રે મુझને મળ્યો તારણહાર मारा नाथनी रे करुणा થઈ છે अपरंपार અંતે આપશે રે મુझને સ્વર્ગ ભુવનમાં અંતે આપશે રે મુझने સ્વર્ગ ભુવનમાં વાસ સ્વર્ગી ધામ મારે ઈસુ મારો છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ આનંદ ઉર છે રે મુझને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર આનંદ ઉર છે રે મુझને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર સમય જાહેર ખબર તરફ આપણે જવા માંગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને આજની આ ભક્તિ સભામાં, ઓનલાઈન રવિ ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. અને દેશ પરદેશથી ઘણા બધા લોકો તેમાં જોડાઈને પ્રભુનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. ખરેખર આ સમયે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસીસના માન્ય બિશપ સાહેબનું આ દર્શન અને ઘણા જીવનો એ રીતે ઓનલાઈન ભક્તિ સભા દ્વારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ખરેખર પ્રભુનો આભાર જ માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ આપણે કરીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ ખાસ સીએનઆઈ સિનોડના માન્ય ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, બિશપ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, બિશપ ઓફ ગુજરાત, મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને આ મોટી જવાબદારી મને સોંપી આ સમયે આભાર જ માનું છું. ગુજરાત ડાયોસીસના ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ રેવરન્ડ મનોજ કુમાર ગોહિલ સાહેબ, સીએનઆઈ એલિસબ્રિજ મરીના પ્રેસબિટર ઇન્ચાર્જ, સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસીસના માન્ય સેક્રેટરી સાહેબ રેવરન્ડ મનહર કુમાર ગામિતી સાહેબ, સીએનઆઈ અમદાવાદ રાયખર મળીના પ્રેસબિટર ઇન્ચાર્જ અને સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસીસના ટ્રેઝરર શ્રી મેહુલ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, તમામ અધિકારી ગણ સાહેબનો આભાર માનું છું. આભાર માનું છું ગુજરાત ડાયોસીસની કાર્યવાહક સમિતિને માટે આભાર જ માનીએ. અને ગુજરાત ડાયોસીસ દ્વારા ચાલતી વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓ, ઘણા બધા જીવનોને આશીર્વાદ આપનારી સેવાઓ, અને પ્રભુનો આભાર જ માનીએ. જીઓએસટીને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. જીએમએમને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. 27 મિશનરી તેમાં સેવા આપી રહ્યા છે. જીએમએમમાં, જીઓએસટીમાં હાલમાં
નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટુડન્ટ તરીકે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને માટે 16 વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આભાર માનીએ. જીવન દ્વાર પ્રાતિજ અને જીવન આનંદ ઓલ એજ હોમ ની સેવાને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. ISPC કે બુક શોપને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. પ્રેયર ટાવર ઘણા બધા જીવનોને આશીર્વાદ આપનારી એ સેવા, પ્રભુનો આભાર જ માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરની સેવા, પ્રભુનો આભાર માનીએ. અદ્ભુત અને અજોડ અજાયબ જેવી સેવાને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. IPC લુસડિયા ઘણા બધા જીવનોને સ્ટેબલ કરનારી, પગભર કરનારી સેવાને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. દર્શન પ્રોજેક્ટ રાજકોટ, પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. સેન્ટ સ્ટીફન સ્કૂલ નર્સરી અગાસવાનમાં જે સ્કૂલ ચાલી રહી છે, વ્યારા અગાસવાન, એ સ્કૂલને માટે અને તેમના સ્ટાફને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. ઓનલાઈન રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો અને આખી ટીમને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. અને સાથે સાથે ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા સંદેશ સ્કૂલ મિનિસ્ટ્રી, યુથ મિનિસ્ટ્રી, સિનિયર સિટીઝન ની એ સંગત, ખ્રિસ્તી સેવા મહિલા સંગતની એ સેવા, દરેકને માટે પ્રભુનો આભાર જ માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. બહુ જ બધી સેવાઓ છે. પ્રાર્થના કરજો પ્રભુ આશીર્વાદ આપવાનું સતત ચાલુ રાખે, તેની કૃપા આપે, સહાય કરે, મદદ કરે. જેઓ બીમાર છે તેઓને માટે પ્રાર્થના કરશું. ઘણા બધા હોસ્પિટલમાં છે, ઘરે છે, તમારી આપણી પ્રાર્થનામાં તેમને ધરી રાખીએ. જેઓ સિનિયર સિટીઝન છે, પથારીવશ છે, તેમને માટે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ સ્પર્શ કરે. વધતી ઉંમરમાં ખાસ તેમને પ્રભુ સામર્થ્ય આપે, તેમને મુલાકાત લે, હિંમત આપે. ખાસ તમારી અંગત પ્રાર્થનામાં ધરી રાખશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. CNA ગુજરાત ડાયોસિસનું તારીખ 16 થી 18 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ ગુજરાત ડાયોસિસની 25મી સામાન્ય સભા થનાર છે. ખાસ પ્રાર્થના કરશો. તેમાં ભાગ લેનાર તમામ ધર્મસેવકો, લે લીડર્સ, એ આગેવાન ભાઈ બહેનો માટે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. એ આખી સામાન્ય સભા ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, ગુજરાતની મંડળીઓને માટે પ્રભુ આશીર્વાદિત બનાવે અને માન્ય બિશપ સાહેબ અને આગેવાની પૂરી પાડવાના માટે પ્રભુ ખાસ તેની કૃપા આપે. ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. CNI સિનડ માટે ને તેના દ્વારા ચાલતી તમામ સેવા પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. માન્ય મોડરેટર સાહેબ, માન્ય ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, આપણા બિશપ સાહેબના માટે પ્રાર્થના કરશો. જનરલ સેક્રેટરી, ખજાનચી અને સિનર ઓફિસના માટે અને સિનર ઓફિસ સ્ટાફના માટે પ્રાર્થના કરશો અને તે દ્વારા ચાલતી તમામ સેવા પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. વિશેષ કરીને પ્રાર્થના કરશો ગુજરાત ડાયોસિસના માન્ય પાળક સાહેબ, રેવરન્ડ રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબના માટે પ્રાર્થના કરશો. રેવરન્ડ નિર્મળ ગોહિલ સાહેબના માટે પ્રાર્થના કરશો. રેવરન્ડ સુરેશ વસાવા સાહેબ માટે પ્રાર્થના કરશો. સાથે ઘણા નિવૃત્ત પાળક સાહેબ, તેમના માટે પ્રાર્થના કરશો. પાળક વિધવા પત્નીઓ, તેમના પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. આવો સાથે મને આખી બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ખાસ તેની આશીષ આપે, સહાય કરે, મદદ કરે અને એમ કરતા 2026નું વર્ષ આપણા દરેકને માટે પ્રભુ આશીષનું વર્ષ બનાવે અને તેનામાં વૃદ્ધિ પામવાનું વર્ષ બનાવે. એ જ શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના સાથે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના પ્રભુ, આભાર માનતા તમારા બાળકો તરીકે તમારી સાનિધ્યમાં અમે નમ્યા છે. અમારી વિનંતી, અમારી આજીજી, અમારા કાલાવાલા, અમારી મધ્યસ્થી તમારી સમક્ષતામાં અમે લાવીએ છીએ. અંતની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, ગુજરાત ડાયોસિસ એ 13 એરિયા અને માન્ય એરિયા ડીન સાહેબ, ગુજરાત ડાયોસિસની હદમાં આવેલી તમામ મંડળીઓને માટે, તમામ માન્ય ધર્મ સેવકો અને તેમના પરિવારને માટે, તમામ ડિકન સાહેબો, સુવાર્તિક સાહેબો, મિશનરી સાહેબો અને તેમના પરિવાર માટે,
સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસની 143 પાસ્ટોરેટના માટે ને નિયમિત 434 મંડળીઓમાં ચાલતી રવિવારની એ ભક્તિ સભાને માટે, એમાં ભાગ લેનાર તમામ વિશાળ વિશ્વાસી સમુદાયના માટે અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, આ ચાલ્યા જતા દિવસોમાં અને વર્ષોમાં તમે તમારી મંડળીને, તમારા લોકોની પ્રભુ તમે મુલાકાત લો. તમારી આશીષથી તમે વેષ્ટિત કરો, તમારી કૃપાથી પ્રભુ તમે વેષ્ટિત કરો. અને પ્રભુ તમે પોતે તમારી કૃપાના અનુભવમાં તમારા લોકોને તમે ઘેરી રાખો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આવેલી આ મંડળીઓ ગામડાઓમાં, શહેરોમાં, અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પ્રભુ તમારા લોકો જઈને નિયમિત સંગત ચલાવે છે. લોકો આવીને તેમાં ભાગ લે છે, તમારો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે, વચનનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુ આભાર જ માનીએ છે. અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, તમે પોતે એ દરેક જગ્યા પર ચાલતી સભાઓ પર તમારી આશીષ બની રહે એવી કૃપા થવા દેજો. અમારી પ્રાર્થના છે ગુજરાત ડાયોસિસને માટે. અમારા માન્ય સીએનઆઈ સિનોડના ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, બિશપ ધી રાઇટ રેવ ડોક્ટર સિલ્વાન્સેસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, બિશપ ઓફ ગુજરાત, તેમના માટે, તેમના પરિવાર માટે આભાર માનીએ છીએ. ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ટ્રેઝરર સાહેબ, કાર્યવાહક સમિતિ, અલગ અલગ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને માટે તમારી કૃપા ચાહીએ છે. પ્રભુ સહાય કરો, મદદ કરો, સેવાઓને આશીર્વાદિત કરતા આગળ વધારી રહ્યા છો. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, માન્ય બિશપ સાહેબની આગેવાનીમાં ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ચાલતી વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓને તમે આશીષથી વેષ્ટિત કરજો. ઘણા બધા જીવનો પ્રભુ એ રીતે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. ઘણા બધા જીવનો પ્રભુ તમારા વચનોમાં દ્રઢ થઈ રહ્યા છે. પ્રભુ આભાર માનતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે, દરેક સેવા થકી તમારો મહિમા થાય એવી કૃપા થવા દેજો. અમારી પ્રાર્થના છે અમારા સાથી બાળક સાહેબ રેવરન્ડ ડોક્ટર રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબના માટે, રેવરન્ડ નિર્મલ ગોયલ સાહેબના માટે, રેવરન્ડ સુરેશ વસાવા સાહેબના માટે, મારા માન્ય પાળક સાહેબો ને પ્રભુ તમારો સ્પર્શ કરો, સાજાપણું આપો એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, અમારી મંડળીઓમાં જેઓ નાની મોટી માંદગીથી પીડાય છે, હોસ્પિટલમાં છે યા ઘરે છે, ખાસ તમારો સ્પર્શ અમે ચાહીએ છીએ. ગીત શાસ્ત્ર 41 માં લખ્યું છે, બીમારીના બિછાના પર યહોવા તેનો આધાર થશે. ઓ પ્રભુ, તમે તેમનો આધાર બની રહો. ગીત શાસ્ત્ર 121 પ્રમાણે પ્રભુ સર્વ દુઃખથી યહોવા તારું રક્ષણ કરશે. પ્રભુ, તમે તેમનું રક્ષણ કરો અને તમારા સોળથી મળતું સાજાપણું તેઓ પ્રાપ્ત કરે એવી કૃપા થવા દેજો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારા સિનિયર સિટીઝન વાલાઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, વધતી ઉંમરમાં તમારું સામર્થ્ય આપો, સંભાળો, સહાય કરો, મદદ કરો, તમે તેમની મુલાકાત લો ને પ્રભુ તમારી આશીષ વેષ્ટિત કરો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા આવનાર દિવસોમાં 16 થી 18 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ ગુજરાત ડાયોસિસની 25મી સામાન્ય સભા થનાર છે, અધિવેશન થનાર છે. માન્ય બિશપ સાહેબની તેમાં ખાસ પ્રકારની આગેવાની ને તમામ અધિકારીગણ અને તમામ ધર્મસેવકો ને દૂર દૂરથી આવનાર તમામ પ્રભુ ઉમેદવારો દરેકને તમારા હાથમાં સોંપીએ છે. પ્રાર્થના સાથે આખું અધિવેશન પ્રભુ આશીર્વાદિત બને એવી કૃપા થવા દેજો. પ્રાર્થના સાથે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે એવી કૃપા થવા દેજો ને એ દરેક નિર્ણય તમારામાં આશીર્વાદિત થાય ને એમ ગુજરાત ડાયોસિસ, મંડળી, સમાજ, કુટુંબ પ્રભુ તમારામાં આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે એવી કૃપા થવા દેજો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. એ સમયને, એ સ્થળને, આવનાર તમામ પ્રતિનિધિઓ પર તમારો આશીર્વાદ અમે ચાહીએ છીએ. આશીષની સીલ પ્રભુ તમે મારજો, આશીર્વાદનું મોર તમે મારજો ને પવિત્ર આત્મા
ના છાદા નીચે એ આખો સમય અમે આશીર્વાદિત થયેલો જોઈ શકીએ એવી કૃપા થવા દેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ મારી અંતરની પ્રાર્થના છે CNI સિનોડ માટે માન્ય મોડરેટર સાહેબ, અમારા માન્ય ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, અમારા બિશપ સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી ટ્રેઝરર સાહેબ અને સિનડ ઓફિસ, સિનડ કમિટી દરેકને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. CNI સિનડ દ્વારા ચાલતી તમામ સેવા પ્રવૃત્તિઓ ને પ્રભુ તમે આશીષિત કરતા રહેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે અમારા દેશ, અમારા રાજ્ય, અમારા શહેર માટે તમારી શાંતિના અનુભવમાં તમે રાખો, વૃદ્ધિ પમારો, તમારી આશીષ વેષ્ટિત કરો, એવી પ્રાર્થના છે. ઠંડીના વાતાવરણમાં ઘણા બધા લોકો પ્રભુ ફૂટપાથ પર જીવન જીવે છે, ફૂટપાથ પર આશરો લે છે. પ્રભુ તમે તેમનો આધાર બનો, તમે તેમનો આશરો બનો, તમે તેમનો પૂરું પાડનાર ઈશ્વર બનો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. વૈશ્વિક લેવલે જે અલગ અલગ ઘટનાઓ બની રહી છે ત્યારે પ્રભુ અમે તમારી શાંતિ ચાહીએ છીએ. શાંતિના રાજકુમાર, શાંતિના રાજા અને શાંતિના પ્રભુ, તમારી શાંતિ આપવામાં આવે. ને પ્રભુ જે કે પણ વૈશ્વિક લેવલે યુદ્ધો ચાલી રહ્યા છે, ઘણા બધા લોકો પોતાના વાલાઓને પ્રભુ ગુમાવી રહ્યા છે, નુકસાન થઈ રહ્યું છે, ઘર બહાર વિનાના થઈ રહ્યા છે, પ્રભુ અલગ અલગ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ તમારી શાંતિ આપો, એ વિસ્તારની મુલાકાત લો અને તમારામાં તમે સંભાળી લો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ ફરી તમારા હાથોમાં અમારા જીવનોને અમે સોંપીએ છીએ. વચન તરફ જીએ છે, વચનના પ્રભુ વચન જેવું છે તેવું સ્વીકારવા ને વચનના પ્રભુને આધીન થવા ને વચનના પ્રભુને અમારા બાળકોને સોંપવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો. તમારા હાથોમાં અમારા વાલાઓ જેઓ પરદેશમાં રહે છે દરેકને પ્રભુ તમે સંભાળજો, સહાય કરજો. એ કુટુંબો પર, એ બાળકો પર, એ જુવાનો પર, એ તેમનો અભ્યાસનો સમય, તેમનો સર્વિસનો સમય, યા રહેઠાણનો સમય, યા મુલાકાતનો સમય, દરેક સમય તેમના માટે આશીષિત બને, એવી કૃપા ચાહતા અમારી મધ્યસ્થની પ્રાર્થના મધ્યસ્થ આપનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. સમય વચનમાં જતા પહેલા આપણે ખાસ ગીતમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले
आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का। 2026ના ફરીથી પ્રથમ માસના બીજા રવિવારે પ્રભુની સાનિધ્યમાં આપણે નમ્યા છે. પ્રભુનું વચન આપણે સાંભળવા માંગીએ છીએ, જે શાસ્ત્રપાઠ વાંચવામાં આવ્યો લોક 2:40-52, અને જે વચન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે નાના હતા ત્યારે તેના માતા પિતા તેમને ઘરમાં લઈ ગયા, પ્રભુના ઘરમાં લઈ ગયા, મંદિરમાં લઈ ગયા, તેની વાત આપવામાં આવી છે. અને આજનો જે વિષય મેં પસંદ કર્યો છે એ વિષય કે નાનપણથી જ બાળકોને પ્રભુના ઘરમાં જવાનું શિક્ષણ આપવું. બાળકો નાના છે ત્યારથી એ બાળકોને પ્રભુના ઘરમાં આવે એનું શિક્ષણ આપવાની, તૈયાર કરવાનું. અને તેથી કરીને ચાઇલ્ડહુડ ટ્રેનિંગ ટુ ગો ટુ ધ હાઉસ ઓફ ધ લોર્ડ, પ્રભુના ઘરમાં નાનપણથી એ બાળકો પ્રભુના ઘરમાં આવે, પ્રભુની આશીષ પ્રાપ્ત કરે, એ અગત્યનું છે. અને ત્યાં તેઓ શીખે, ત્યાં શિક્ષણ તેઓ પ્રાપ્ત કરે, એ અગત્યનું છે. ચાઇલ્ડહુડ લર્નિંગ ટુ ગો ટુ ધ હાઉસ ઓફ લોર્ડ. અને પ્રભુના આભાર જ માનીએ. આજે જે મોટો પ્રશ્ન છે નાના બાળકોને પ્રભુના ઘરમાં આવતા રોકવાની વાત. ન્યૂ યર પછીનો બીજો રવિવાર, પ્રભુના આભાર માનીએ.
કુટુંબ સાથે પ્રભુના ઘરમાં જઈએ, પ્રભુની આશીષ પ્રાપ્ત કરીએ. કુટુંબ સાથે એટલે અંદર બાળકોને પણ અંદર સાથે લઈ જવાની વાત. અને આપણા બાળકો વિશે આજે વિચાર કરવા માંગીએ, શું એ પ્રભુના ઘરમાં આવીને પ્રભુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે? કેમ કે જે શાસ્ત્ર પાઠ લખવામાં આવ્યો તો એ લુક 2:40-52 લખવામાં આવ્યું છે કે તે છોકરો મોટો થયો અને જ્ઞાનથી ભરપૂર થઈને બળવાન થયો અને દેવની કૃપા તેના પર હતી. અને 41મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેના મા બાપ વર્ષો પાસ્કા પર્વમાં યરુશલેમ જતા હતા. તે 12 વર્ષનો થયો ત્યારે તેઓ રીત પ્રમાણે પર્વમાં ગયા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની વાત, તેના માતા પિતા એકલા જતા નથી, પણ પોતાના દીકરાને પણ તે લઈ જાય છે. તેની વાત સ્પર્શ પણ અંદર લખવામાં આવે છે. ને બાઇબલ સ્પર્શ રીતે બતાવે છે કે બાળકનું આત્મિક ઘડતર નાનપણથી જ થવું જોઈએ. તેનું આત્મિક ઘડતર અને પ્રભુ મંદિર અને પ્રભુના ઘરમાં જવું માત્ર એક રીત નહીં, પરંતુ બાળકોના જીવનમાં દેવનો ભય, આજ્ઞાપાલન અને વિશ્વાસનું પાયાનું શિક્ષણ આપવું એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. અને તેથી કરીને જ્યારે આપણે આપણા બાળકો નાના હોય ત્યારે પ્રભુના ઘરમાં લઈ જઈએ છીએ, ત્યારે કેટલા મળતા આશીર્વાદોની વાત અંદર લખવામાં આવે છે કે નાનપણથી શિક્ષણ આપવાની આજ્ઞા આપવામાં આવી છે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં. નીતિવચન 22 અને 6 લખવામાં આવ્યું છે કે બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપ, એટલે તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. શિક્ષણ આપ, નાનપણથી તું તેને શિક્ષણ આપ કે જેથી કરીને તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. એ વિશેની વાત અંદર લખવામાં આવી છે. અને તેથી કરીને બાળકો પણ પોતાના આચરણથી ઓળખાય છે. નીતિવચન 20 અને 11 લખવામાં આવે, બાળપણથી શિક્ષણ આપવાની વાત, તૈયાર કરવાની વાત, પ્રભુના ઘર પ્રત્યેની એ આસ્થાની વાત, પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરે. બાળપણથી શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. પ્રભુના માર્ગમાં ઘડતર કરેલું એ જીવન, બાળકનું જીવન લાંબા સમય સુધી ફળ આપનારું બને છે અને ફળ આપશે. મંડળીને માટે, સમાજને માટે, કુટુંબને માટે, દેશ અને રાષ્ટ્રને માટે. અને તેથી કરીને પ્રભુના ઘરમાં જવાની ટેવ બાળકોના જીવનમાં એ સ્થિરતા લાવે છે. અને નાનપણથી એ શીખ કે શિક્ષણ જીવનભર તેની સાથે આવે છે, સાથે આપે છે. અને તેથી કરીને પ્રભુનો આભાર જ માનીએ. નાનપણથી તું તે વિશે શિક્ષણ આપ કે જેથી કરીને તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી ખસશે નહીં. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે લખવામાં આવ્યું છે લુક 2:41-42 કે તેના મા બાપ વર્ષ પાસ્કા પર્વમાં યરુશલેમ જતા હતા. એકલા નહીં, પોતાના દીકરાને સાથે લઈને ગયા. એવી વાત બાઇબલ કહે છે કે તે 12 વર્ષનો થયો, ઈસુ 12 વર્ષનો થયો ત્યારે તેઓ રીત પ્રમાણે પર્વમાં ગયા. ઈસુ પણ નાનપણથી મંદિરમાં ગયો. 12 વર્ષની ઉંમરથી અને નાનપણથી જ મંદિર સાથે જોડાયેલું એ જીવન ઘણા બધા લોકોને માટે ત્યાર પછી આશીર્વાદનું કારણ બને છે. અને તેથી કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માતા પિતા દર વર્ષે પાસ્કા પર્વમાં તેને સાથે લઈ ગયા. યરુશલેમ જતા એની વાત લખવામાં આવે છે. ઈસુ નાનપણથી મંદિરમાં લઈ જવામાં આવ્યા ઈસુને. અને દેવપુત્ર હોવા છતાંય પણ મંદિર પ્રત્યેની આસ્થા અને મંદિર પ્રત્યેનો એ લગાવ, શિસ્તબદ્ધ આત્મિક શિક્ષણ તરફ આગળ વધારે છે. અને જો ઈસુ નાનપણથી મંદિરમાં ગયા તો આપણા બાળકોને પણ નાનપણથી પ્રભુના ઘરમાં આવીએ. બાળકોને જ્યારે પ્રભુના ઘરમાં લાવીએ છીએ, જ્યારે તે શીખે છે, શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે પ્રભુ એનો આશીર્વાદ આપે છે. આ શક્ય કશું નથી. ઘણી બધી મંડળીમાં, પારિવારિક જીવનમાં પ્રભુ બાળકોનું દાન આપે છે ત્યારે એમને આપણે અર્પણ કરીએ છીએ, પ્રભુને અર્પણ કરીએ છીએ. અર્પણ વિધિ કહેવાય છે. ડેડિકેશન બાળકોનું હોવું જ જોઈએ. પ્રભુના હાથમાં સોંપવાની વાત. પણ એ ડેડિકેશન પછી પણ એ પ્રભુના ઘરમાં આવે એ પણ એટલું જ અગત્યની વાત છે. અને તેથી કરીને
જો બાઇબલમાં તમે તપાસો, હાન્ના ના જીવન તમે તપાસો, હાન્નાનું જીવન, પ્રાર્થના કરી, પ્રભુએ પારિવારિક જીવનમાં દીકરા સમુએલનું દાન આપ્યું, અને હાન્ના બાળકને દેવને અર્પણ કરનારી માતા તરીકે ઓળખાય. પહેલો સમુએલ 1:27-28 મેં આ બાળક માટે પ્રભુ પાસે માંગ્યું હતું, મેં તેને પ્રભુને અર્પણ કર્યું. આ બાળક માટે મેં પ્રાર્થના કરી ને આ બાળકને મેં પ્રભુને અર્પણ કર્યું. સો આપણા બાળકો માટે પ્રાર્થના કરીને આપણું બાળક પ્રભુને અર્પણ કરીએ છીએ ખરા? આજે ફરીથી હાન્નાનું પાત્ર મને તમને યાદ અપાવે છે. હાન્નાએ સમુએલને નાનપણથી જ મંદિરના માટે સમર્પિત કરી દીધા, આપી દીધા, મંદિરની સેવાને માટે. એટલે પછી અજાયબ જેવો સમુએલનું કાર્ય આપણે જોઈ શકીએ છીએ જૂના કરારમાં. સમુએલ એક મહાન સેવક તરીકે તૈયાર થઈને ઇસ્રાયેલ પ્રજાને આગેવાની આપનાર બન્યો. જે બાળક દેવના ઘરમાં ઉછરે છે તે દેવના કાર્ય માટે તૈયાર થાય છે. દેવના કાર્ય માટે તૈયાર થયેલા પાત્રોને પ્રભુ શોધી રહ્યો છે, બાળકોને શોધી રહ્યો છે. અને બાળકોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે વચન આપ્યું છે કે બાળકોને મારી પાસે આવવા દો, તેઓને વારોમાં. આજે ઈસુ બાળકોને દૂર રાખતો નથી કે કરતો પણ નથી, પણ તેને માથા પર હાથ મૂકે છે, તેમને આશીર્વાદ આપે છે. ચર્ચમાં આપણા બાળકો માટે આપણું બાળક આશીર્વાદનું કારણ બને, આશીર્વાદનું તે સ્થાન બને, એટલું જ અગત્યનું છે. ત્યાર પછી આગળ વધતા જો તિમોથીનું પાત્ર, ઘરથી મળેલું આત્મિક શિક્ષણ. બીજું તિમોથી 3:15 કલમ, તો બાળપણથી પવિત્ર શાસ્ત્ર જાણે છે, બાળપણથી. અને ત્યાર પછી પહેલું બીજું તિમોથી અને તીતસના પત્ર. એ તિમોથીના જીવન અને શિક્ષણ દ્વારા ઘણા બધા જીવનોને પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યો. પણ એમને એમ નથી મળ્યું. જો તમે બાઇબલ તપાસો, બરાબર ધ્યાનથી વાંચો, તો લખવામાં આવે છે તિમોથીને બાળપણથી દેવનું વચન અંગેનું શિક્ષણ મળ્યું. કોના તરફથી? તો તેની માતા તરફથી. કોના તરફથી? તો તેની દાદી તરફથી, જે વિશ્વાસની ભૂમિકા અદા કરે છે, વિશ્વાસની ભૂમિકા. અને ઘરમાં મળેલું શિક્ષણ એ પ્રભુના ઘરમાં મજબૂત આત્મિક જીવન બાંધે છે અને તેને તૈયાર કરે છે. ઘરથી મળેલું શિક્ષણ ઘરમાં, પ્રભુના ઘરમાં એ ઉપયોગી બને છે. તેથી કરીને પ્રભુનો આભાર માનીએ. ત્યાર પછી આગળ વધતા તમે જુઓ જૂના કરારમાં પુનઃનિયમ 6 અને 7મી કલમ, દેવની આજ્ઞા છે સંતાનોને શીખવો. શું શીખવો? ઘરથી ચર્ચ સુધીનો આશીર્વાદ, જે ઘરમાં જે મળે છે, આપીએ છે, એનો આશીર્વાદ ચર્ચ તરફ લઈ જાય છે. આ વાતો તારા હૃદયમાં રહે ને તું તેને તારા બાળકોને શીખવજે, શાસ્ત્રનું શિક્ષણ સતત આપવું. મંડળીમાં ચાલતી સેવાઓ દ્વારા, જેમ કે સંડે સ્કૂલની સેવા, મહત્વની સેવા, અગત્યની સેવા, ઘણા બધા જીવનોને આશીર્વાદ આપનારી સેવા, ને એ સંડે સ્કૂલ દ્વારા પ્રભુ ઘણા બધા જીવનોને તેના વચનો દ્વારા તૈયાર કરે છે, સ્પર્શ કરે છે, આશીર્વાદ આપે છે, અને જીવનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખ પ્રાપ્ત કરે છે. ઘણી બધી જગ્યાએ આપણા બાળકોને આપણે સંડે સ્કૂલથી જ દૂર રાખીએ છીએ. સંડે સ્કૂલનું અગત્યનું અને મહત્વનું પાસો અને શિક્ષણ. ચલો સાથે મળીને સંડે સ્કૂલમાં કોઈ જગ્યાએ આપણું બાળક ચૂકી ગયું છે તો એના પછી યુથનો સમય પ્રભુ આપે છે, દરિવાની ભક્તિ સભાનો સમય પ્રભુ આપે છે, અલગ અલગ ચાલતી સેવા પ્રવૃત્તિઓમાં આપણા બાળકોને લઈ જઈએ એનો સમય પ્રભુ આપે છે. નિયમિત સંડે સ્કૂલમાં મોકલીએ, તૈયાર કરીએ, આપણા બાળકોને તૈયાર કરીએ, અને યુથમાં મોકલીએ. ઉંમર વધતા આગળ વધતા યુથની વ્યવસ્થા છે, દરેક મંડળીઓમાં છે, એમાં મોકલીએ. નિયમિત ભક્તિ સભા ચાલે છે, રવિવારની ભક્તિ સભા, એમાં તે ભાગ લે, એટલું જ એ પણ ઉત્તેજન આપીએ. અને ઘરમાં અને બહાર દરેક જગ્યાએ દેવની વાત કરવાની, ઉત્તેજન આપવાની વાત. અને ચર્ચમાં જવું એ એક દિવસની વાત નથી, પણ તે જીવનશૈલી બની જાય. પ્રભુના ઘરમાં વૃદ્ધ થશે ત્યારે તે તેમાંથી ખસશે નહીં.
નાનો છે ત્યારથી જ એ વિશેનું શિક્ષણ આપે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નાનપણથી જ પ્રભુના ઘરમાં જઈને શિક્ષણ આપ્યું. ત્યાર પછી બાઇબલમાં જો તમે વાંચો તેના શિક્ષણથી અચંબો લોકો પામ્યા, એવું બાઇબલ કહે છે, અચંબો પામ્યા. ને ત્યાર પછી અલગ અલગ પાત્રો વિશે આપણે જોયું. પ્રભુનું ઘર મને ને તમને શું શીખવે છે? આપણા બાળકોને શું શીખવે છે? ઘણી બધી વખત પ્રશ્ન થાય તો પ્રભુના ઘરમાં તો લઈ જઈએ છે. પ્રભુનું ઘર, પ્રભુનું મંદિર શું શીખવે છે? ચર્ચ બાળકોને શું આપે છે? તો પહેલું વાક્ય છે કે પ્રાર્થના દ્વારા દેવ સાથે સંબંધમાં એ બાળકને લાવે છે. પ્રાર્થના દ્વારા બાળક દેવની સાથે સંબંધમાં મજબૂત થાય છે, દ્રઢ થાય છે, એ જીવન બંધાય છે. વચન દ્વારા સત્યની સાચી સમજ તે પ્રાપ્ત કરે છે પ્રભુના ઘરમાં આવવાથી. સંગત દ્વારા સારા મિત્રોનો આશીર્વાદ પ્રભુ આપે છે, સંગતિનો આશીર્વાદ આપે છે. શિસ્ત દ્વારા આજ્ઞા પાલન તરફ લઈ જાય છે. ડિસિપ્લિનની વાત આવી, શિસ્તમાં આજ્ઞા પાલનનો આશીર્વાદ મળે છે. અને આરાધના દ્વારા હૃદયમાં નમ્ર હૃદય ઉત્પન્ન કરે છે. આરાધના. તેથી કરીને પ્રભુના ઘરમાં આપણા બાળકોને લઈ જઈએ, એનો આશીર્વાદ ઉત્તેજન આપીએ. બાળકોને મંદિરમાં લઈ જવું અને એમાં તે આનંદ પ્રાપ્ત કરશે. માતા પિતા પોતે ઉદાહરણ બને. તે પણ એટલું જ અગત્યનું છે. બાળકને મૂકી જવાની વાત નહીં, પણ એ બાળકની સાથે બેસવાની વાત, બેસીને એનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાની વાત. અને નાનપણમાં જ દેવનું ઘરની ઓળખ તેને કરાવવાની વાત, કે જેથી કરીને મોટો થઈને એ દેવને ઓળખશે તથા ઘણા બધા જીવનો માટે તે આશીર્વાદરૂપ બનશે. અને મંદિરથી દૂર થયેલું બાળપણ એ ચર્ચથી હંમેશા માટે દૂર જતું રહેશે. એ દૂર જાય એ પહેલા ફરીથી આજનો વચન આપણા માટે, આપણા કુટુંબ માટે, આપણા બાળકો માટે, સમાજને માટે, બાળકોને મારી પાસે આવવા દો, તેઓને વારોમાં દેવનું રાજ્ય દેવોનું છે. મંડળી, ચર્ચની સંગત છોડશો નહીં. હિબ્રીઓના પત્ર 10 અને 26 એકઠા મળવાનું પડતું ના મૂકીએ. સાથે મળીને આરાધના કરવી આપણા વિશ્વાસને મજબૂત કરે છે. સાથે મળીને આરાધના, આ એક આદત નાનપણથી જ અને બાળપણથી જ વિકસાવવી જોઈએ. નાનપણથી ચલો પ્રભુના ઘરમાં જઈએ. ગીતશાસ્ત્ર 122 લખવામાં આવ્યું છે. ત્યાં જુઓ તમે, લખ્યું છે ગીતશાસ્ત્ર 122 શું લખ્યું છે? તેઓએ મને કહ્યું કે આપણે પ્રભુના ઘરમાં જઈએ ત્યારે હું આનંદિત થયો. એ આનંદ પ્રભુ આજે ફરીથી આપણાને, આપણા પરિવારને, આપણા બાળકોને આપવા માંગે છે. આપણા બાળકોને જ્યારે તેઓએ મને કહ્યું કે આપણે યહોવાના મંદિરે જઈએ ત્યારે હું આનંદ પામ્યો. શું એ આનંદ નો અનુભવ, અહેસાસ હું કરું છું, કર્યો છે? અગત્યની વાત છે. આજના સમયમાં જોખમ છે. મોબાઈલ સાથે બાળકો મોટા થાય છે. મોબાઈલની રમતમાં એ જીવન વ્યસ્ત બની ગયું છે, પરંતુ ચર્ચમાં આવવામાં આ રસ કરે છે. જે બાળક ચર્ચથી દૂર જાય છે તે ધીમે ધીમે દેવથી અને ઈશ્વરથી પણ દૂર જતો રહેશે, ખબર નહીં પડે. અને તેથી કરીને જે સમય મળ્યો છે એને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. આશીર્વાદનું વચન ગીતશાસ્ત્ર 92 લખવામાં આવ્યું છે. 92 અને 13 પ્રભુના ઘરમાં વાવેલા લોકો ફૂલશે અને ખીલશે અને આશીર્વાદિત થશે. પ્રભુના ઘરમાં વાવવામાં આવેલો એ જીવનોને જ્યારે આપણે વાવીએ છીએ, લાવીએ છીએ, ત્યારે ખીલશે, વધશે, આશીર્વાદિત થશે. તેથી કરીને બાળકોને પ્રભુના ઘરમાં લાવીએ. ચર્ચમાં ઉછરેલું બાળક સાચા માર્ગ ઓળખે છે, ખોટી સંગતથી તે બચે છે અને દેવનો આશીર્વાદનો વારસદાર તે બને છે. અને માતા પિતા તરીકે આજે ફરીથી પ્રભુના ઘરમાં આપણા બાળકોને એટલે દરજ્જે આપણે એને ઉત્તેજન આપીએ છીએ, તપાસ કરીએ. ફરીથી
ગુજરાત ડાયોસીસ દ્વારા આ અનોખી અને અદ્ભુત ઓનલાઈન રવિવારની ભક્તિ સભા વિશ્વભરના તમામ લોકો તેમાં જોડાય છે. જો ઉંમરવાળી વ્યક્તિ છે, સિનિયર સિટીઝન છે, તેઓ પણ તેમાં જોડાય છે. ફરીથી હમ્બલી રિક્વેસ્ટ, આપણા બાળકોને બચાવી લઈએ, પ્રભુને માટે તૈયાર કરીએ, પ્રભુથી દૂર છે એના માટે પ્રાર્થના કરીએ, ઉત્તેજન આપીએ, પ્રભુના ઘરમાં લાવીએ, લઈ જઈએ અને પ્રભુના ઘરમાં મળતો આશીર્વાદ આપણું સંતાન પ્રાપ્ત કરે, એ અગત્યનું છે. ને પ્રભુ, અમે અમારા સંતાનોને, મારા બાળકોને તમારા ઘરમાં લઈ જઈશું. એ 9 વર્ષનું મારું તમારું કમિટમેન્ટ બની જાય, એક નિર્ણય બની જાય. આજે પ્રતિજ્ઞા લઈએ, એક નિર્ણય કરીએ. જો તમે માતા પિતા છો તો આજે નિર્ણય તમે કરી શકો. જો તમે યુવાન છો તો પ્રભુના ઘરને પ્રાથમિકતા આપો. જો તમે બાળક છો તો પ્રભુના ઘરમાં આનંદ માણો અને આગળ વધો અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરો. ગુજરાતને એક ચર્ચ મળ્યું છે. નાના બાળકોએ એકત્રિત કરેલું એ દાન, સંદેશ સ્કૂલના બાળકો એકત્રિત કરેલું દાન, અને દાનમાંથી એક ગુજરાતને મળેલી ચર્ચની ભેટ, અદ્ભુત આશીર્વાદ. નાના બાળકો શું કરી શકે એ તો જોઈએ. નાના બાળકોએ પ્રાર્થના સાથે એકત્રિત કરેલું દાન ઘણા બધા લોકોને માટે આશીષનું કારણ બની ગયું. નાના બાળકોને ચર્ચમાં લાવવાથી મળતો આશીર્વાદ તો કયું? તો ઈસુએ બાળકોને સ્વીકાર કર્યો અને તેમને આશીર્વાદ આપ્યો. નાના બાળકો નાનપણથી જ ઈશ્વરના વચનમાં વૃદ્ધિ પામે અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે, એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. વિશ્વાસની પેઢીમાં તે તૈયાર થાય છે અને આશીષનું પાત્ર તે બને છે. અને બાળકો દ્વારા પ્રભુ તેની મંડળીને આશીર્વાદ તો આપે છે અને આપણા બાળકો પણ એમાં આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. અને બાળકો દ્વારા કુટુંબને ઈશ્વર આશીર્વાદ આપે છે. નથી કરીને હું ને મારું કુટુંબ, હું ને મારા ઘરના યહોવાની સેવા કરીશું. આજે ફરીથી નાના બાળકોને ચર્ચમાં લાવવું એકમાત્ર રીત નહીં, પરંતુ વિશ્વાસનું રોકાણ છે. વિશ્વાસના યોદ્ધા તરીકે તે તૈયાર થશે. અને આજે આપણે જે બીજ વાવીએ છીએ તે આવતીકાલને વિશ્વાસનું ફળ તરીકે તે ખીલશે અને આશીર્વાદ રોપાશે. એક કુટુંબમાં પતિ, પત્ની અને નાનો દીકરો. ઈશ્વરે દીકરાનું દાન આપ્યું. દીકરો નાનો હતો ત્યારથી એક નાનો અજગર એ ઘરમાં લાવવામાં આવ્યો અને એની સાથે આ નાનો દીકરો રમતો અને એ રીતે મોટો થતો ગયો. એક સમય એવો બન્યો, એ રમતા બંને સાથે રહે, મોટા થાય. એક સમય એવો બન્યો કે જ્યારે એના માતા પિતા નહોતા, ત્યારે આ અજગર જે મોટો થયો એ આ દીકરાનો ઘોરડો લીધો અને તેને મારી નાખ્યો. દીકરાને મારી નાખ્યો. આજે મારું બાળક કોની સાથે રમે છે, કઈ સંગતમાં રહે છે, કોની સાથે આગળ વધી રહ્યો છે, એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. તપાસ કરીએ. પ્રભુના ઘરમાં જઈને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે તો પ્રેઝ ગોડ, પ્રભુનો આભાર, એને ઉત્તેજન આપીએ. પ્રભુના ઘરથી દૂર રહી જાય તો ખોટા માર્ગમાં જતો નથી રહ્યો ને, એની પણ તપાસ કરીએ. મોબાઈલના કારણે પ્રભુનું ઘર તો સ્કીપ નથી કરી રહ્યો ને, એની પણ તપાસ કરીએ. તે નાનો જ છે, નાનો હોય ત્યારથી તો તે વિશેનું શિક્ષણ આપ કે જેથી કરીને તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે ખસી જશે નહીં. આજે ફરીથી 2026નું વર્ષનો પ્રથમ મહિનો અને બીજો રવિવાર આપણે આપણા બાળકોને સાચવી લઈએ, આપણા સંતાનોને સાચવી લઈએ. નિયમિત પ્રભુના ઘરમાં લઈ જઈએ. નિયમિત સંદેશ સ્કૂલની જે વ્યવસ્થા છે મંડળીની, તે મંડળીની વ્યવસ્થામાં આપણું બાળક સંદેશ સ્કૂલનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે, યુદ્ધનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે, નિયમિત ભક્તિ સભામાં જઈને પ્રભુમાં આગળ વધે, એ શુભેચ્છાની પ્રાર્થના છે. અને ફરીથી પ્રભુ મને તમને સહાય કરવા માંગે છે.
આપણો બાળક કોઈ જગ્યાએ રહેતો નથી ગયો ને. બાઇબલમાં જો વાંચો તમે તો ત્યાં લખવામાં આવે છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આખા જીવન ધોરણ વિશે, આખું જીવન ધોરણ અંદર લખવામાં આવ્યું છે. પણ સાથે એમ પણ લખવામાં આવે છે 51મી કલમ એ લખવામાં આવે કે તે તેઓની સાથે ગયો અને નાઝરેત આવીને તે તેઓને આધીન રહ્યો. મારો બાળક મારી સાથે રહે, આધીન રહે, વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામે, પ્રભુના શિક્ષણમાં વૃદ્ધિ પામે, પ્રભુના પ્રેમમાં વૃદ્ધિ પામે ને પ્રભુના ઘરનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે. એ પણ એક અગત્યનું છે. ત્યાર પછી લખવામાં આવે છે કે ઈસુ જ્ઞાનમાં, કદમાં, દેવની તથા માણસોની પ્રસન્નતામાં વૃદ્ધિ પામતો ગયો. ને આપણું બાળક પણ દેવની અને માણસોની પ્રસન્નતામાં વૃદ્ધિ પામતું જાય, જ્ઞાનમાં અને કદમાં વૃદ્ધિ પામતી જાય. એ જ શુભેચ્છા અને અંતરની પ્રાર્થના છે. એ જ અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ વચન સમજવા મને તમને સહાય કરે, મદદ કરે. આવા પ્રવચનના પ્રકાશમાં પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ અમારા કુટુંબને, અમારા બાળકોને અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. નવીન વર્ષમાં અમારા બાળકો કયા ટ્રેક પર, કયા રસ્તે ચાલી રહ્યા છે એ તપાસવાની તક આપી પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. નાના છે ત્યારથી જ પ્રભુ તમારા ઘર પ્રત્યેની આસ્થા, તમારા ઘર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને તમારા ઘરમાંથી મળતો આશીર્વાદ અમારું બાળક પ્રાપ્ત કરે, સાચું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે, સાચા દેવની ઓળખ પ્રાપ્ત કરે અને પ્રભુ તમારા વચનો મુજબ એ જીવનનો તૈયાર થાય એવી કૃપા થવા દેજો. આભાર માનતા અમે પોતે કુટુંબ તરીકે ને અમને આપેલો સંતાન રૂપી ભેટ માટે આભાર માનતા દરેકને તમારા હાથોમાં અમે સોંપીએ છીએ. સહાય મદદ કરજો, તમારી કૃપા તમે પૂરી પાડજો. પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. વચનના પ્રકાશમાં આપણે ગ્રીકમાં જોડાઈશું. मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा. कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा,
मेरे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુની શીખેલી પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. છેલ્લો આશી વચન ઉચ્ચારવામાં આવશે. જીવનના પ્રભુ આભાર માનતા, વચનના પ્રભુને આધીન થતા અમારા જીવનો તમારા સમર્પિત હાથોમાં સોંપીએ છીએ. અમારા પરિવાર, અમારા બાળકોને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. ઈસુ પ્રભુમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો. જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની મેં રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ના લાવો, ઊંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત, સમક્ષ શાંતિ, આનંદ અને તેનો આશીર્વાદ આપણી સાથે, પ્રભુના તમામ સંતો, ભક્તો, સેવકોની સાથે, વાલી મંડળની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રહો. આમેન. આમેન. સમય ફરીથી પ્રભુનો આભાર જ માનું છું. મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને આ તક મને આપી ફરીથી માનનીય બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. તમામ અધિકારી ગણનો આભાર માનું છું અને મીડિયા ટીમનો પણ આ સમયે
આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ ઓફ. Jesus.